Okay students, good morning. So today our concept is queue using linked list. So in the previous class we have discussed about how to implement queue using array. So what's the problem with queue using array is, so queue will work only for fixed number of values. Why? Because you have to predefine the size of the array when you are going to start the program, right? Next, so now today's concept is queue using linked list. So what is the advantage of this concept is, you can work for unlimited number of values. Okay, no need to define the size of the linked list here. You can insert how many number of nodes you want into the queue, and next it will work for unlimited number of values, and no need to fix the size at the beginning of the implementation. Now here this is a linked list. Okay, now in this linked list there are 4 number of nodes. So already you know what is meant by linked list. So linked list is a collection of nodes, and each node consists of two fields. One is data field and second one is link field. Okay, and second one is link field. So data will indicates what data to be stored, and next will indicates the address of the next node. So here in queue you have to take two variables, one is front variable and second one is rear variable, and from the rear end you have to insert the node, and from front end what you have to do is you have to delete the node. So and this is the first the node you have inserted into the queue is 10, and next 12, and next 22, and next 50, right? Now before going to implement the queue using linked list, what you have to do is you have to create an empty queue. So first, if you create an empty queue, so into that queue you can insert how many number of nodes you want, right? So we will see in the next slide what are the operations on queue. So there are three operations on queue: enqueue of value. So enqueue is a function used to insert values into the queue, and dequeue is a function used to delete values into the from the queue, and display is a function used to display what are the values in the queue. So enqueue is a function which will takes a parameter as an input, and it will insert values into the queue, right? So before going to implement these three operations, you have to create an empty queue. So for creating an empty queue, what you have to do is you have to import all the header files. So import all header files means, as you know, before going to start the program you will include all the header files. That means include stdio.h, include conio.h, and all you will implement, right? You will include all the header files, include stdio.h, include conio.h, and include stdlib.h. So you have to include here one more header file, that is stdlib.h, right? Why? Because you are using the concept of address here, that means pointer concept, right? So here you have to use all header files here. So first one, you have to include import all header files. So next, define all user defined functions. So here you will take here three functions which are necessary for implementing the queue using linked list. That is, for enqueue you will take as one function, dequeue you will take as one function, and display as one more function. So you will take all these three functions. So that is the second point, define all user defined functions. Next, so here you are implementing queue using linked list. So first you have to create a linked list. Okay, you have to create a node. So by using the concept of structure. So structure is a collection of different data types. So in this way you have to create a node, struct node int data. Why? Because node consists of two fields, that is data field and second one is link field. So int data, and third one is struct node star next. So it will indicate the address of the next node, right? Now define a node struct with two members, data and next, and you have to take two variables. What are the two variables here? Front and rear variable. So from rear you will insert the node, and from front end you will delete the node next. So and next point is you have to create a menu and make suitable function calls. So ఇక్కడ అంతా మనకి మెనూ బేస్డ్ ఆపరేషన్స్ చెప్తుంటారు. మీరు స్విచ్ కేస్ యూస్ చేసి సో మీరు ఒక మెనూ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఫస్ట్ వన్ ఎన్క్యూకి, సో ఎన్క్యూ,
ఎన్క్యూ, సెకండ్ వన్ ఏంటి డిక్యూ, ఓకే, అండ్ థర్డ్ వన్ ఇంకేముంది మనకి డిస్ప్లే, ఓకే, అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఎగ్జిట్. ఈ ఫోర్ చాయిస్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక మెనూలోకి డిస్ప్లే చేసుకుని మీకు ఏ ఆప్షన్ అయితే అవసరం అవుతుందో ఆ ఆప్షన్ 1 ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, క్యూలోకి వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ అవుతాయి. సో 2 ప్రెస్ చేస్తే క్యూలోంచి వాల్యూ డిలీట్ అవుతాయి. సో 3 ప్రెస్ చేస్తే మనకి క్యూలో ఉన్న వాల్యూస్ డిస్ప్లే అవుతాయి. సో 4 మీకు ఏ ఆప్షన్ ఎగ్జిట్ అయిపోదాం అనుకున్నాం అనుకోండి, అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ఎగ్జిట్, రైట్. అండ్ నౌ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ నోడ్ with 2 fields, one is data field and next field initially, and this is the empty condition, that is front is equal to rear is equal to null, right. Now we are going to perform operations on queue. Then the first operation is enq of value. So create a new node. Okay, before going to insert the nodes, what you have to create is you have to create a new node with the given value. So and set a new node arrow next is equal to null. Why? Because we are creating a first node, there are no values. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూ ఉంది అనుకోండి, ఈ క్యూలో మనకి ఏం వాల్యూస్ లేవు, క్యూలోకి మనకి ఏ నోడ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయలేదు. సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి, మనం ఏదైతే నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఆ నోడ్ని మనకు 2 ఫీల్డ్స్తో మనం ఏం చేయాలంటే నోడ్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ఫస్ట్ నోడ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే దీనికి నల్ అనే ఒక నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేసుకుని దాంట్లో ఉన్న డేటా 10, దాంట్లో ఉన్నది ఏంటంటే వాల్యూ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కాబట్టి ఇది ఏంటి నల్ ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ నోడ్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఒక నోడ్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాము, దాని కండిషన్ సెట్ చేసుకున్నాము, న్యూ నోడ్ యారో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అని చెప్పి. నెక్స్ట్ మనం ఎప్పుడు కూడా మనకి ఫస్ట్ నుంచి చెప్పుకుంటా ఉన్నాం. సో ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ మీద సరే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఆపరేషన్ ఏంటంటే చెక్ వెదర్ ద క్యూ ఈజ్ ఎంటీ. సో ఎంటీ అంటే రేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్. ఇక్కడ మనం ఏ నోడ్ని ఏ వైపు నుంచి మనం నోడ్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము, క్యూలోకి రేర్ ఎండ్ నుంచి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, సారీ ఇది స్టాక్ డయాగ్రామ్, సారీ. సో క్యూ అంటే మనం ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి. సో రేర్ ఎండ్ నుంచి ఇలాగ మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి డిలీట్ చేస్తాం కాబట్టి, సో ఫస్ట్ మనం ఏ వైపు అయితే మనం నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తామో ఆ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటాము. సో క్యూ ఈజ్ ఎంటీ అంటే రేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ అంటే మనం చెప్పుకున్న కండిషన్ ట్రూ అయితే కనుక ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసుకున్న మనకి క్యూ అనేది ఎంటీగా ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఇన్సర్ట్ చేసిన నోడ్ ఇది అనుకోండి, ఇదే ఫస్ట్ నోడ్ అవుతుంది, ఇదే లాస్ట్ నోడ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం యూజ్ చేసే కండిషన్ ఏంటంటే దట్ ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. అంటే సింగిల్ నోడ్ కదా, నోడ్స్ ఏమి లేవు కాబట్టి ఇదే ఫ్రంట్ నోడ్ అవుతుంది, ఇదే మనకి రేర్ నోడ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, ఇక్కడ మనం చూపించాము, మనం చేసుకున్న ఇదే నోడ్, మనం క్రియేట్ చేసిన నోడ్ ఇదే ఫస్ట్ నోడ్, ఇదే లాస్ట్ నోడ్. ఇది మనకి థర్డ్ స్టెప్ అనమాట. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ సెట్ ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఫాల్స్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసుకున్న లింక్ లిస్ట్లో నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ మనం ఈ 10 నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్ని ఇన్సర్ట్ చేసాము ఇది క్యూలోకి. ఇప్పుడు దీనికి నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ అటాచ్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఫాల్స్ రేర్, ఇదేంటి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ నోడు రేర్ నోడ్ ఒకటే ఉంది. ఇప్పుడు నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, రేర్ అనేది నెక్స్ట్ వాల్యూకి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, అవును కదా. రేర్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూపించాం మనం, ఇది ఫస్ట్ నోడ్, దాని నెక్స్ట్ నోడ్ మనకి ఏంటి 20 అనే నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేసాము. అప్పుడు ఏమవుతుంది, రేర్ నోడ్ అనేది ఈ పొజిషన్కి పాయింట్ అవుట్ అవుతుంది. అంటే మనం చూస్ చేసే కాన్సెప్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ, రేర్ యారో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. ఇది ఇనిషియల్గా ఫ్రంట్ రేర్ కూడా ఇక్కడే చూపించినాయి. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, న్యూ నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేసాం కాబట్టి రేర్ యారో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్ అండ్ రేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. సో రేర్ ఎక్కడ పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది, న్యూ నోడ్ దగ్గర పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ 2 స్టెప్స్ మనం వాడామన్నమాట. రేర్ యారో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్ అండ్ రేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేసి చూపిద్దాం. చూడండి ఇక్కడ ఎన్క్యూ ఆఫ్ 30, థర్డ్ నోడ్ 30 ఇన్సర్ట్ చేసాం. ఇందాక మనకి ప్రీవియస్ స్లైడ్లో రేర్ నోడ్ ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము, న్యూ నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేసాము. అది నోడ్ ఏంటి 30 అనే నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేసాము. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది లాజిక్, రేర్ డాట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్, అంతే కదా. రేర్ డాట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్ అండ్ రేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. రేర్ ఎక్కడ పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ న్యూ నోడ్ దగ్గర పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది కాబట్టి, సో ఇలా మనం ఎన్క్యూ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసి క్యూలోకి ఆ 3 నోడ్స్ మనం ఇన్సర్ట్ చేసామన్నమాట. ఓకే, అర్థమైందండి. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ మనం ఎంటీ కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే,
ఎంటీ కండిషన్ చెక్ చేసుకునే ముందు మనం ఏం చేసుకోవాలంటే ఒక నోడ్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆ నోడ్కి నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ నల్ ఉండాలి, ఎందుకంటే అదే ఫస్ట్ నోడ్ అదే లాస్ట్ నోడ్ కాబట్టి సో అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్యూ ఎంటీ ఉందో చెక్ చేసుకుంటాము. సో ఎంటీ కండిషన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఏ వైపు అయితే మనం నోట్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటామో ఆ వైపు మనం కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటాం. అంటే రేర్ ఎండ్ నుంచి మనం నోట్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి రేర్ డాట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ సెట్ ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నోడ్, అంటే మనం ఇన్సర్ట్ చేసిన నోడ్ అదే ఫస్ట్ నోడ్ అవుతుంది, అదే లాస్ట్ నోడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫాల్స్ అయితే అంటే మనం తీసుకున్న లింక్ లిస్ట్లో నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్న లింక్ లిస్ట్లో 10 అనే నోడ్ ఉంది. ఆ 10 నోడ్కి మనం ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ వేరే నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో ఈ ఎన్క్యూ ఆపరేషన్ యూస్ చేసి 20 నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేసాము. ఎప్పుడైతే నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేసామో అదేమవుతుందంటే రేర్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇదివరకు ఇక్కడ ఉన్న రేర్ నోడ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మనం నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేసాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇంకో నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఈ రేర్ వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మనం చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇది మనకి ఎన్క్యూ ఫంక్షన్. సో ఎన్క్యూ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ యూజ్డ్ టు ఇన్సర్ట్ వాల్యూస్ ఇన్ టు ద క్యూ. సో ఇట్ విల్ టేక్స్ ఏ పారామీటర్ యాజ్ ఇన్పుట్, రైట్. నెక్స్ట్ డీక్యూ. సో డీక్యూ ఫంక్షన్ అంటే ఏం చేస్తాము, డీక్యూ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ యూజ్డ్ టు డిలీట్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద క్యూ. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిలీట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్. నేను క్లాస్కి వచ్చాను అనుకోండి, క్లాస్లో జనాలు ఎవరో లేరు, అంటే స్టూడెంట్స్ ఎవరో లేరు కాబట్టి సో దట్ ఈస్ ఎంప్టీ కండిషన్. సో ఎక్కడి నుంచి అయితే మనం నోట్స్ డిలీట్ చేస్తామో అదేంటి, ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అనమాట. ఫ్రంట్ ఈజ్ నల్ కండిషన్. సో మనం క్లాస్లో ఎవరో లేరు, సో నేను క్లాస్ వచ్చి ఎవరికి చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లింక్డ్ లిస్ట్లో క్యూలో ఎటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ లేవు. సో దీంట్లో నుంచి మనం ఇది స్టాక్ డయాగ్రాము, ఇది క్యూ డయాగ్రామ్. సో క్యూలో నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఏమీ లేవండి, కానీ ఏ నోట్ డిలీట్ చేస్తే మీరు కానీ డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, కానీ డిలీట్ చేయలేం కాబట్టి సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేస్తామంటే ఒక మెసేజ్ డిస్ప్లే చేసుకుంటాం. లిస్ట్ ఈజ్ ఎంప్టీ అండ్ టెర్మినేట్ ద ఫంక్షన్ అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ అనేది డిస్ప్లే చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్న లింక్డ్ లిస్ట్లో నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఉన్నాయి. సో నోడ్ తీసుకుంటే మనం అక్కడ లింక్డ్ లిస్ట్లో కూడా చూడండి ఒక టెంపరీ వేరియబుల్ తీసుకుని ఆ టెంపరీ వేరియబుల్ని హెడ్కి ఇనిషియలైజ్ చేసాం, మీకు గుర్తుందో లేదు. సో టెంప వేరియబుల్ అని తీసుకుని ఆ టెంప్ అనే వేరియబుల్ని హెడ్కి ఇనిషియలైజ్ చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనం ఏంటంటే ఒక టెంప్ అనే వేరియబుల్ తీసుకుని ఇక్కడ మనకి స్టార్టింగ్ ఏమవుతుంది, మనకి ఫ్రంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫ్రంట్ నోడ్కి ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం అనమాట. చూడండి నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ మనం ఉంటుంది. సో టెంప్ అనే వేరియబుల్ తీసుకుని ఆ టెంప్ అనే వేరియబుల్ని మనం ఇక్కడ ఫ్రంట్కి ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడు మనం ఈ నోడ్ డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఫ్రంట్ పోర్షన్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడు మనం డిలీట్ చేసేది ఏమవుతుందంటే ఫ్రంట్ వేరియబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ డిఫైన్ సెట్ టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫ్రంట్. నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ సెట్ ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రంట్ యారో నెక్స్ట్, ఎందుకంటే మన ఫ్రంట్ వేరియబుల్ ఫ్రంట్ అనేది ఇప్పుడు ఇది నోడ్ డిలీట్ చేయకముందు. సో నోడ్ డిలీట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది, ఈ ఫ్రంట్ నోడ్ ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, అవునా కాదండి. ఫ్రంట్ నోడ్కి చేంజ్ అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఈ నోడ్ని డిలీట్ టెంప్ అంటున్నాం. ఓకే, ఇది మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. లింక్ లిస్ట్లో ఎగ్జాంపుల్ లింక్ లిస్ట్ యూజింగ్ క్యూ. ఆ క్యూలోకి మనం 3 నోడ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసాము. ఆ నోడ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మనం స్టార్టింగ్ నోడ్ అనేది డిలీట్ చేస్తున్నాము. సో ఫ్రంట్ వేరియబుల్ అనేది ఈ నోడ్ పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ నోడ్ డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే మనకి ఇంకా లింక్ లిస్ట్ ఎన్నో నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఉన్నాయి, 2 నోడ్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫ్రంట్ పోర్షన్ చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏమంటున్నాము, టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రంట్ యారో నెక్స్ట్ అంటున్నాము. సో ఫ్రంట్ యారో నెక్స్ట్ అంటే ఫ్రంట్ వేరియబుల్ అనేది ఈ నోడ్ దగ్గర చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం అసైన్ చేసాం, టెంప్ అనే వేరియబుల్కి ఫ్రంట్ వాల్యూ అసైన్ చేసాం. టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రంట్ అంటున్నాం కదా, టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రంట్ అంటున్నాం కాబట్టి ఈ నోడ్ డిలీట్ టెంప్ అని చెప్తే ఈ నోడ్ మనం డిలీట్ అయిపోతుంది. మనకి చివరిలో లింక్ లిస్ట్లో మనకి సింగిల్ నోడ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న లింక్ లిస్ట్లో ఈ ఫస్ట్ నోడ్ డిలీట్ చేసాము అండ్ సెకండ్ నోడ్ డిలీట్ చేసాము బై యూజింగ్ ద స్టెప్స్ ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రంట్ యారో నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు కూడా ఫ్రంట్ యారో నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ నోడ్ని చూపిస్తుంది. సో ఫ్రంట్ యారో నెక్స్ట్ అంటే ఏం చూపిస్తుంది, మనకి నెక్స్ట్ నోడ్ చూపిస్తుంది. ఫ్రంట్ యారో నెక్స్ట్ అంటే నెక్స్ట్ నోడ్ చూపిస్తుంది, అంటే ఫ్రంట్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రంట్ అంటున్నాం కాబట్టి ఈ నోడ్ని మనం డిలీట్ చేసేస్తాం అనమాట. అలా ఈ లింక్డ్ లిస్ట్లో ఉన్న నోడ్స్, క్యూలో ఉన్న నోడ్స్ అన్నీ కూడా మనం డిలీట్ చేస్తాం, రైట్. నెక్స్ట్ డిస్ప్లే ఫంక్షన్. సో ఈ డిస్ప్లే ఫంక్షన్ మనం ఏం చేస్తామంటే సేమ్ ఎంటీకి ఏదైతే కండిషన్స్ చెక్ చేసుకుంటామో ఆ కండిషన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటామండి. క్యూ ఈజ్ ఎంటీ, సో ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే మనం తీసుకున్న క్యూలో నోడ్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి ఎంటీ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటాం, అంటే ఫ్రంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్, దిస్ ఈజ్ ఎంటీ కండిషన్ ఇయర్. అక్కడ హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అనేది లింక్డ్ లిస్ట్లో ఎంటీ కండిషన్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ట్రూ డిస్ప్లే లిస్ట్ ఈజ్ ఎంటీ అండ్ టెర్మినేట్ ఫంక్షన్, అక్కడతో డిస్ప్లే ఫంక్షన్ అనేది మనం ఏం పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, లింక్డ్ లిస్ట్లో ఒకవేళ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఉంటే ఆ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్లో ఉన్న డేటాని ప్రింట్ చేయాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ
మనం తీసుకునే ఇది క్యూ అనుకోండి, ఇది క్యూ. ఆ క్యూలోకి మనం నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఇన్సర్ట్ చేసాం, అంటే 3 నోట్స్ ఇన్సర్ట్ చేసాం. ఏది 10, 20, 30 నోట్ ఇన్సర్ట్ చేసాం. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నోడ్ ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తాము? స్టార్టింగ్ నోడ్ ఏకంటే 10, అంటే ఏ వేరియబుల్ పాయింట్అవుట్ అయింది మనకి? ఫ్రంట్ అనే వేరియబుల్ పాయింట్అవుట్ అయింది. సో దీంట్లో ఉన్న డేటాను మనం డిస్ప్లే చేయాలి. అంటే 10, తర్వాత 20, తర్వాత 30 అనే వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే టెంప్ అనే వేరియబుల్ తీసుకుని సేమ్ టెంప్ అనే వేరియబుల్ తీసుకుని ఆ టెంప్ అనే వేరియబుల్కి ఇనిషియలైజ్ చేసి, ఓకే, ఇప్పుడు ఆ టెంప్ అనే వేరియబుల్ని ఫ్రంట్కి ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం అనమాట. అంటే స్టార్టింగ్ నోడ్ ఇదే కాబట్టి. అంటే అక్కడ మనం ఏమంటున్నాము? టెంప్ అనే వేరియబుల్ తీసుకుని అక్కడ లింక్ లిస్ట్లో ఏమన్నా గుర్తుందా మీకు? టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అన్నాం, ఎందుకంటే మనం స్టార్టింగ్ నోడ్ నుంచి డిస్ప్లే చేయాలి కాబట్టి. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో స్టార్టింగ్ నోడ్ నుంచి మనం డేటా డిస్ప్లే చేయాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం? టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రంట్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడు టెంప్ యారో డేటా, ఇప్పుడు టెంప్ అనే వేరియబుల్ తీసుకుని ఫ్రంట్కి ఇనిషియలైజ్ చేసాము. సో దీంట్లో మనకి టెంప్ యారో డేటా అంటే ఏది? సో నోడ్లో ఇది డేటా ఫీల్డ్, ఇది మనకి నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అవుతుంది. సో డేటా ఫీల్డ్ ఏది? 10. సో టెంప్ యారో డేటా అనుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? విత్ అన్ యారో మార్క్. సో 10 డిస్ప్లే చేసి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒక యారో మార్క్ చూపించాలి, ఎందుకంటే మనకి లింక్ లిస్ట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇండికేట్ చేయడం కోసం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది? ఈ టెంప్ వేరియబుల్ని మనం ఏం చేస్తామంటే లాస్ట్ నోడ్ వచ్చే వరకు మూవ్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ టెంప్ యారో నెక్స్ట్ అంటే 20 డిస్ప్లే అవుతుంది విత్ అన్ యారో. ఓకే, ఇప్పుడు లాస్ట్ నోడ్కి మనకి టెంప్ అనే వేరియబుల్ మూవ్ అయింది. సో మూవ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ 30 డిస్ప్లే చేసి విత్ అన్ యారో కూడా చూపించాలి, ఎందుకంటే మనకి నల్ అనేది చూపించాలి కాబట్టి. సో 10, 20, 30 అండ్ నల్ చూపిస్తుంది. ఒకసారి లాజిక్ చూడండి. ఇక్కడ డిస్ప్లే టెంప్ యారో డేటా విత్ అన్ యారో అండ్ మూవ్ ఇట్ టు నెక్స్ట్ నోడ్. అంటే ఫస్ట్ 10 డిస్ప్లే చేసి ఒక యారో మార్క్ చూపించి అప్పుడు నెక్స్ట్ నోడ్కి మూవ్ అవుతుంది. అంటే నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? అప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమంటున్నాము? రిపీట్ ద సేమ్ అంటిల్ టెంప్ రీచెస్ టు లాస్ట్ నోడ్. ఓకే, 10 అనే నోడ్ డిస్ప్లే అయింది, నెక్స్ట్ 20 డిస్ప్లే అవుతుంది, నెక్స్ట్ లాస్ట్లో ఉన్న నోడ్ ఏంటి? 30. అంటే టెంప్ యారో నెక్స్ట్ ఇది కూడా నల్ అయితే కనుక మనకి లాస్ట్ నోడ్ రీచ్ అవుతుంది. లాస్ట్ నోడ్ రీచ్ అయిన తర్వాత లాస్ట్ నోడ్ కాబట్టి మన కండిషన్ ఏంటి? నల్ అరైజ్ అవుతుంది కాబట్టి నల్ కూడా చూపించాలి. సో అందుకని విత్ యారో మార్క్ అండ్ డిస్ప్లే నల్ అనమాట. లాస్ట్ స్టెప్ చూపించాలి. రిపీట్ ద సేమ్ అంటిల్ టెంప్ రీచెస్ టు లాస్ట్ నోడ్, దట్ ఈస్ టెంప్ యారో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్. సో ఇది 3 ఆపరేషన్స్ మనం చేసేది ఆపరేషన్ అనమాట. సో క్యూ విల్ ఫాలో విచ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. క్యూ విల్ ఫాలో FIFO ప్రిన్సిపల్, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఏ నోడ్ అయితే మనం ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసామో ఆ నోడ్ని మనం ఫస్ట్ డిలీట్ చేస్తాము. స్టాక్ అనేది ఏ ప్రిన్సిపల్ ఫాలో అవుతుంది? స్టాక్ LIFO ప్రిన్సిపల్ ఫాలో అవుతుంది, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. సో రెండు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఓకే, సో ఇవి మనం క్యూ మీద పెర్ఫామ్ చేసే 3 ఆపరేషన్స్ అనమాట. NQ, DQ అండ్ డిస్ప్లే ఆపరేషన్. ఓకే, సో 3 ఆపరేషన్స్. ఈ 3 ఆపరేషన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను. జాగ్రత్తగా క్లాస్ వినండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నా వాట్సాప్ నెంబర్ రివర్ట్ బ్యాక్ చేయండి. ఓకే, సిఆర్స్ అందరూ కూడా నాకు 3 o'clock లోపు అటెండెన్స్ పంపించాలి. ఓకే, స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా క్లాసెస్ మిస్ అవ్వకండి. ఓకే, అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వండి. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ.